सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। केंद्र दे 3 खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली दे बार्डर घेर के बैठे किसानों के वलों जिथे लगातार मोर्चा जारी है ते जापदा है कि सरकार बस झुकण ही वाली है ते खेती कानून रद्द होने वाले ने। उधर दूजे पासे आए दिन ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों कोई ना कोई अजिहा बयान दे दिता जाता है जिस तो बाद लगन लगता है कि अजे कोई गल सिरे नहीं लगेगी। एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश दे विच उन्हां दे वल्लों खेती कानूनां दा गुणगान कीता गया सी अते अज उद्योगपतियां नूं संबोधन कीता है भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस दे विच उन्हां दे वल्लों 2 वड्डे बयान दिते गए ने। जिस दे विच पहला बयान उन्हां ने खेती कानूनां दे पक्ष विच दिता है। उद्योगपतियां नूं नरेंद्र मोदी ने दस्सिया कि 6 महीने पहला ही भारत दे विच खेती कानून लागू कीते गए ने अते उन्हां दा असर भी भारत दे विच दिसन लगा है। निजीकरण दी भी खिलाफत इस अंदोलन दे विच किसानां दे वल्लों कीती जा रही है, पर भारत दे प्रधानमंत्री प्राइवेटाइजेशन दी वकालत करदे दिखाई दिंदे ने। तुहानूं उन्हां दे जिहड़ा भाषण है सारा उस दे विचों जिहड़ियां मुख गल्लां ने वो सुना दिंदे आ। निजीकरण बारे की कहिंदे ने अते खेती कानूनां बारे भारत दे प्रधानमंत्री ने की कहा है। आज आपके पास हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं। साथियों, निवेश का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा आवश्यक है। ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। R&D पर होने वाला निवेश। भारत में R&D पर निवेश बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है। अमेरिका जैसे देश में जहां R&D पर 70% निवेश प्राइवेट सेक्टर का होता है, हमारे यहां इतना ही पब्लिक सेक्टर द्वारा किया जाता है। इसमें भी एक बड़ा हिस्सा IT, फार्मा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है। यानी आज जरूरत यह है कि R&D में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े। कृषि, डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन यानी हर सेक्टर में हर छोटी बड़ी कंपनी को R&D के लिए एक निश्चित अमाउंट तय करना चाहिए। बीते 6 वर्षों में हम 1500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म कर चुके हैं। देश की जरूरत को देखते हुए नए कानून बनाने का काम भी निरंतर जारी है। 6 महीने पहले जो कृषि सुधार किए गए उनके लाभ भी अब किसानों को मिलना शुरू हो गए हैं। हम सभी को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एकनिष्ठ होकर, संकल्पित होकर आगे बढ़ना है। उधर दूजे पासे ज्यों-ज्यों दिल्ली के बार्डरां ते इकट्ठ वधदा जांदा है, लगदा है केंद्र सरकार की चिंता भी वधदी जांदी है। सरकार नूं भाजणा पैंदियां दिखाई दिंदियां ने। रोज ही किसी ना किसी मंत्री दे वल्लों खेती कानूनां नूं लैके, किसानां नूं लैके कोई ना कोई नवां बयान दे दिता जांदा है, कोई ना कोई नवीं अपील कीती जांदी है। कुछ दिन पहलां देश के खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे वल्लों किसानां दे नां एक चिट्ठी हिंदी भाषा दे विच जारी कीती गई सी, जिस नूं हुण पंजाबी भाषा दे विच भी जारी कर दिता गया है। इस चिट्ठी नूं देश के गृह मंत्री अमित शाह दे वल्लों भी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज ते पाया गया है अते एक अपील भी किसानां नूं कीती गई है, भरोसा भी दिवाया गया है। अपनी इस पोस्ट दे विच अमित शाह दे वल्लों सीधे तौर ते किसानां नूं भरोसा दिवाया गया है कि जेकर तुहाडा कोई भला सोचदा है, जेकर तुहाडी कोई आमदन दुगनी कर सकदा है तां ओह सिर्फ ते सिर्फ भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ने। यह चिट्ठी खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों जारी की गई है। तुहानूं यह चिट्ठी जरूर पढ़नी चाहिए है क्योंकि विरोधी पार्टियां तुहानूं इस वेले गुमराह कर रही ने। इस तरह फेसबुक ते पोस्टां पा के कुछ पंजाब के भी लीडर ने भाजपा के जिहड़े फेसबुक ते पोस्टां पा रहे हैं। अनिल जोशी दे वल्लों भी ये चिट्ठी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज ते जारी की गई है। किसानों नूं अपील की है कि यह पत्र जरूर पढ़िया जाना चाहिए। किसानों नूं भेजी गई इस चिट्ठी तो इलावा खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों किसानों नूं हुण टैक्सट मैसेज उन्हां दे मोबाइल ते मैसेज भी भेजे जा रहे हैं, जिस मैसेज दे विच एक मैसेज भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे पेज वल्लों जारी किया गया है, जिस दे विच लिखिया गया है
ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ, ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਲੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ ਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਆ ਜਨਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੰਗ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚੀਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕਲਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਬੜੇ ਆਸ਼ਵਸਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ Facebook ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Facebook ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।